હેલો એવરીવન. હેલો એવરીવન. ચાલો હવે આપણે લોકો બધા ટીક કરી દીધા છે એડજસ્ટમેન્ટ એક્સરસાઇઝ નંબર 13. એક્સરસાઇઝમાં જે 13નો સમ છે એના એડજસ્ટમેન્ટ આપણે ઓલરેડી ટીક કરી દીધા. જે ઓલ્ડ બુક્સ હશે એમાં બિલ્સ રિસીવેબલનો પણ એડજસ્ટમેન્ટ છેલ્લો આપ્યો છે છઠ્ઠો, અને જે ન્યૂ બુક છે એમાં ખાલી બેંક ચાર્જીસ જ છે. તો વી વિલ કન્સિડર જસ્ટ બેંક ચાર્જીસ. આપણે બેંક ચાર્જીસ જ કન્સિડર કરીએ. આ જે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સવાળો જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એમાંથી કાઢી નાખો. જે લોકો પાસે ઓલ્ડ બુક હશે એની પાસે હશે, ન્યૂ બુકમાં ખાલી આપ્યું છે શું? બેંક ચાર્જીસ જ. ચલો એના સિવાયની બાકીની જેટલી વસ્તુ છે એ આપણે લખતા જઈએ એવરીવન. તો સૌથી પહેલાં આપ્યું છે કેપિટલ, તો કેપિટલ એકાઉન્ટમાં લખીએ બાય બેલેન્સ બ્રોડ ડાઉન. ચાલો એની કેપિટલ કેટલી છે? 75,000. બીની કેપિટલ કેટલી છે ફ્રેન્ડ્સ? 25,000. એ અને બીની કેપિટલ લખાઈ ગઈ એવરીવન. કરંટ એકાઉન્ટમાં લખીએ બાય બેલેન્સ બ્રોડ ડાઉન. ચલો એના કેટલા છે? 8,000. બીના કેટલા છે? 2,000. એના 8,000 અને બીના 2,000. ઓકે એવરીવન. પછી વર્કમેન કોમ્પેન્સેશનમાં એડજસ્ટમેન્ટ છોડી દો. ક્રેડિટર અને બિલ્સ પેમેન્ટમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી, એટલે જ્યાં આપ્યું ત્યાં ને ત્યાં જ લખીએ. ક્રેડિટર્સ કેટલા રૂપિયા છે? 4,000. પછી બિલ્સ પેયેબલ્સ કેટલા છે ગાઈસ? 1,000. બિલ્સ પેયેબલ કેટલા છે? 1,000. ઓકે એવરીવન. એના પછી સામે અસેસમાં લેન્ડ બિલ્ડિંગ, ફર્નિચર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સ્ટોક, ડેટર એડજસ્ટમેન્ટ. બિલ્સ રિસીવેબલમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી, એટલે એ જેમ છે ત્યાં ને ત્યાં જ મૂકી દઈએ. બિલ્સ રિસીવેબલ કેટલા? પછી કેશ બેંક, તો એ કેશ અને બેંકમાં ડેબિટ તરીકે લખશું ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. કેટલા રૂપીસ છે ફ્રેન્ડ્સ? 3,000. પછી તમને લોકોને ગુડવિલ આપી છે 5,000. તો ઓલ્ડ ગુડવિલ આપી હોય ક્યાં લખવાની? પાર્ટનર્સના કરંટ અકાઉન્ટમાં. અહીંયા કેપિટલ અલગ બનાવ્યું છે, કરંટ અલગ બનાવ્યું છે, એટલે કરંટમાં ડેબિટ સાઈડ લખશું ટુ ગુડવિલ. ટુ ગુડવિલ કયા રેશિયોમાં? ઓલ્ડ રેશિયો. ઓલ્ડ રેશિયો કેટલો છે ફ્રેન્ડ્સ? 4:1, એટલે કે 4,000 અને 1,000. 4,000 and 1,000. ઓકે એવરીવન. ભારત માતા કી જય. કરંટમાં બાકીની બધી વસ્તુ કરંટમાં, ખાલી અહીંયા કેપિટલમાં ફિક્સ કેપિટલ જ આવશે. અધરવાઇઝ ઓલ ધ એન્ટ્રી વિલ બી પાસ્ડ ઓન ધીસ કરંટ અકાઉન્ટ. ઓકે એવરીવન. નાઉ સી the first adjustment. C will bring 20,000 as a capital for his 1/5 share of profit. C bring 20,000 as a capital. If C bring capital, that means cash comes in our business. So cash comes in, that is debited to cash and bank account, and in particular we will write the opposite account name, and that is C's capital account. C's capital account. No, it is the fixed capital, so it must be transferred to the capital account. Here debit, in C's capital account we will do the credited, and that amount would be 20,000. In particular opposite account name by cash or bank account. Got it friends? Got it? Okay. Now the second one is the 5,000 as his share of goodwill in cash. Here C also brings 5,000 rupees for the goodwill. So if he brings 5,000 as a goodwill, then cash and bank account is debited with the amount of 5,000, and opposite account name would be to premium for goodwill. Now for distributing this premium for goodwill amount between two old partners, first of all we need a sacrifice ratio. For finding out the sacrifice ratio, the formula would be old share minus new share, or
If we have given information regarding its sacrifice, then we can use that information. In this example, whether we have given new ratio or not? Yes, we have given the new ratio in below the table, the second line. They decided to keep their new profit sharing ratio is 3:1:1. So I am just writing down the working note number 1. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio. Now A, B and C. What's the old ratio? 4:1 between A and B. So 4/5, 1/5. New ratio 3. New ratio is equal to 3:1:1. That's the total would be 5. So divided by 5, 5, 5. Okay, everyone? For finding out this sacrifice ratio, we have the formula for sacrifice is equal to old share minus new share. Now A's sacrifice, what is the old share of A? 4/5. New share will be 3/5. Here the division is equal amount, that is the 5. So we can directly deduct this 3/5 from the 4/5. That means the remaining amount is 1/5. Got it, guys? And here the answer is positive. So we can write here sacrifice. If it would be negative, it may be negative, then it would gain. Now B's sacrifice, 1/5 old share would be 1/5, new share would be 1/5. So answer would be 0. No sacrifice, no gain. That means what? Only A will sacrifice. Only A will sacrifice, so that all the amount of premium for goodwill will be given to A only, which was brought by C. Now here, guys, the all the amount which was brought by C for the goodwill, that all the amount would be given to A only, because A only sacrificed that amount. A only sacrificed. So here, now we have already debited the cash or bank account for the premium for goodwill. Now this 5,000 rupees would be given to, directly given to A. In which account we will credited it? Current or capital? Current account. In current account. All the adjustment must be passed in the current account whenever we draw the current account and capital account. In capital account, we have to just write the fixed capital, nothing else. Here the fixed capital A, B and C brought for the fixed capital 20,000. Here we will write just fixed capital, nothing else, and all the transactions we will write at current account. Now here we will credited amount by premium for goodwill. What is the amount? 5,000. Now clear, everyone? Everyone clear? Okay, that's great. Now another adjustment, say adjustment number 2, value of land and building is to be increased by 10%. Now, where is the land and building? On asset side. So I am also writing on same side, land and building, but the old value that given in on your asset side would be 35,000. In adjustment, you have given information that the value of land and building is to increase by 10%. So increase this value, that means we add back, increase 10%, that means 3500. So total amount of land and building at present is 38,500. If the value of land and building is increases, this is our asset, and if the assets value is of our assets value is increases, then it is the profit for our business, and profit is credited to which account? Revaluation account. So put on
credit side by land and building account. Opposite account and that is the land and building account. Okay everyone guys, clear? Guys, clear na? After that, the page turned out. While the value of furniture and stock is to be decreased by 5%. Now the value of furniture is decreased by 5%, where the furniture is shown asset side. So I am showing in the same side. Furniture 30,000. Decrease by 5%. So decrease the value of furniture by 5%. That means 1500. So market value of furniture is 28,500. If the value of our furniture is decreases, then it is the loss for us, and this loss is must be debited in revaluation account debit side. 1500 to furniture account. Now the information also given regarding the stock. The value of stock is also decreased by 5%. So now put it here on same side stock. What is the value of stock given? 15,000. It is decreased by 5%. That means 750. So amount put at outer side 14,250. If the value of the stock is decreases, it's our loss, and loss debited to revaluation account. 750 opposite account to stock account. Got it friends? Am I go fast guys? No. का અરે એ ભૂલી ગયા કા ઓકે હજી એક જો ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ હતો એ આપણે લોકો મિસ કરી ગયા છીએ કે પાર્ટનરને જે ગુડવિલ આપી, થેન્ક યુ, પાર્ટનરને જે ગુડવિલ આપી છે એમાંથી હાફ એમાઉન્ટ છે આપણે શું કરી દીધી છે, વિડ્રો કરી જાય છે. તો એને 5,000 આપ્યા હતા તો એમાંથી 2500 લઈ જશે એ, તો 2500ના કરંટ અકાઉન્ટ શું કરશું, ડેબિટ 2500 opposite account to cash or bank account. Here debit, in cash and bank it is credited by as current account. Opposite side current આવે ને. ચલો થેન્ક યુ. ચલો એના પછી કેટલા એડજસ્ટમેન્ટ આવ્યા? હા 2500 2500. એના પછી થર્ડ તો માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ 35,000 which is shown in books. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા જ કેટલાના? સ્ટોક તો થઈ ગયું ને. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા જ કેટલાના? 25,000. એની વેલ્યુ કેટલી વધારવાની છે? 10,000 વધારવી પડશે. ટોટલ ચલો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વેલ્યુ 10,000 વધારો તો આપણને શું થઈ જાય, પ્રોફિટ. અને પ્રોફિટ રિવેલ્યુએશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ 10,000 બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અકાઉન્ટ. 10,000 બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. ક્લિયર બધાને ગાઈસ? એના પછી પત્તું ફરી જાય અહીંયા. પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ ઇઝ ટુ બી મેડ એટ 10% ઓન ડેટર્સ. ચલો ડેટર્સ કેટલાના આપ્યા છે ઇનર કોલમમાં? 5500 માઇનસ બેડ ડેટ રિઝર્વ કેટલું રાખવાનું છે? 10%, એટલે 550. આઉટરમાં 4950. હવે જુઓ, એ લોકોને લાગતું હતું કે 500 રૂપિયાનું બૂચ લાગશે, પણ આપણે લોકોએ એડજસ્ટમેન્ટમાં સાચું એસ્ટિમેટ કર્યું. કેટલાનું બૂચ લાગશે? 550નું. તો એ લોકોએ 500 સાઈડમાં રાખ્યા હતા, ખરેખર રાખવાના કેટલા હતા? 550. તો 50 રૂપિયા હજી જ્યાદા રાખવા પડશે. લોસ થયો ક્યાં રાખશું? રિવેલ્યુએશનમાં ડેબિટ સાઈડ. 50 રૂપીસ ટુ બેડ ડેબ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. 50 રૂપીસ છે ક્યાં લખશું? ટુ બેડ ડેબ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. ઓકે એવરીવન? એના પછી વર્કમેન એક્સિડન્ટ કોમ્પેન્સેશન ક્લેમ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ 1,000.
ચાલો અહીંયા લખશું લાયબિલિટી સાઈડ વર્કમેન એક્સિડન્ટ કોમ્પેન્સેશન ક્લેમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલા એક્સેપ્ટ કર્યા છે 1000. હવે જો વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન હતું કેટલી આપણી પાસે 5000, એમાંથી 1000 તો ક્લેમ ના દઈ દેવા પડશે, બચ્યા કેટલા 4000. એ 4000 કોને આપી દેશું? એ અને બી ને આપી દેશું બાય વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન. 4000 છે તો ક્યાં રેશિયો હતો આપણો? 2500 અને 800 ઓલ્ડ રેશિયોમાં, બરાબર. 3:1 હતો ને? 4:1. ઓકે, 4:1 માં, બરાબર છે. એના પછી હવે બેંક ચાર્જીસ 300 વિચ આર નોટ રેકોર્ડેડ. 300 રૂપિયા જે બેંક ચાર્જીસ છે આ લોકો રેકોર્ડ કર્યા નથી. બેંક ચાર્જીસ રેકોર્ડ કર્યા ન હોય તો એક્સપેન્સ તરીકે રિવોલ્યુશનમાં ડેબિટ, પણ આ લોકો રૂપિયા ક્યાંથી કાપશે? આપણા બેંકમાંથી કાપશે. કેટલા ક્યાંથી કાપશે? 350 છે કે 450 શું છે? ઓકે, 450. અહીંયા ડેબિટ તો કેશ અને બેંકમાં ક્રેડિટ. 450 બાય રીવેલ્યુએશન. ઓલ્ડ બુકમાં છે ને અલગ લગાવ્યા 300 પ્લસ 150 કરી નાખ્યા. ચલો થઈ ગયું. હવે તો બધાને આવડી જાય ને. આઈનો પ્રોફિટ આવશે એ અહીંયા દેશું કરંટમાં. કરંટ અકાઉન્ટ છે એ ક્લોઝ કરશું. એની બેલેન્સ આવશે ના આવી, એ તો આવડતું છે ને હવે. નહીં કાંઈ મિસ્ટેક ન થાય. આની જે બેલેન્સ આવશે એની અને બીની એ ક્યાં લખશું? બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડમાં. અને કેપિટલની અહીંયા જે બેલેન્સ આવશે ત્રણેયની એ પણ ક્યાં લખશું? લાયબિલિટી સાઈડ. આવ્યો, બધું કરી તો દીધું. અને અહીંયા કેશ અને બેંકની જે બેલેન્સ આવશે, હા, કેશ ઓર બેંકમાં. બસ આટલું પુટઅપ કરી દો ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, ચલો ડુ ઇટ ફાસ્ટ. ને હજી એક કરાવો સમ સોલ્વ કરાવો. હાલો એવરીવન, હવે જોઈએ છીએ આપણે સમ નંબર 14. આ સમ નંબર 14 છે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર આઈ થિંક 24 કે 25th કર્યું હતું. 25th સેમ એના જેવું જ છે. ખાલી એક વખત જોવો, સમજો. આ તમારા લોકોએ હોમવર્કમાં કરવાનું જ છે. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. નો આવડે તો મને કાલ કહેજો. હે ન થાય તો મને કહેજો. આ 14th કરાવું છે. ઋત્વી એન્ડ પ્રિન્સી આર પાર્ટનર sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The balance sheet their firm as on 31st March 2017 was as under. હવે જો તમને વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, ક્રેડિટર, વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન રિઝર્વ, કરંટ અકાઉન્ટ, કેપિટલ અકાઉન્ટ, બેંક ડેટા, સ્ટોક, બિલ્ડિંગ ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યું. આ સમજાવો પછી નહીં આવડે. ચાલો, પહેલો એડજસ્ટમેન્ટ છે મનન વિલ બ્રિંગ ઇઝ પર્સનલ ફર્નિચર ઓફ 75,000 એઝ અ કેપિટલ. ક્યાં લખશું? એક તો કેપિટલમાં ક્રેડિટ અને બીજું ફર્નિચર છે તો ક્યાં લખશું? અસેટ સાઈડ. અસેટ લખવું હોય તો બાજુમાં લખી નાખો. એક એન્ટ્રી બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ અને બીજી એન્ટ્રી કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ. હા, બાય ફર્નિચર. કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ બાય ફર્નિચર, બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ ફર્નિચર. હા, સોલ્વ કરાવતો જાઉં છું. અને બીજી ઇફેક્ટ છે એ કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ, બરાબર, બાય ફર્નિચર. ઓકે, એના પછી બીજું આઉટ ઓફ ક્રેડિટર. જુઓ સેમ એડજસ્ટમેન્ટ છે, ઓલામાં હતા એ જ છે. જુઓ, આઉટ ઓફ ક્રેડિટર 60,000 આર પેએબલ ટુ મનન વિચ ઇઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર ટુ હિઝ કેપિટલ અકાઉન્ટ. તો ક્રેડિટરમાંથી માઇનસ, લાયબિલિટી સાઈડ ક્રેડિટરમાંથી માઇનસ, અને બીજી ઇફેક્ટ એના કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ, મનનના કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ. સેમ એડજસ્ટમેન્ટ છે 25ના, બે સેમ એડજસ્ટમેન્ટ છે, કોઈ ચેન્જીસ નથી. મનનમાં ક્રેડિટ સાઈડ, કેપિટલમાં. હા,
Manan will be given 1/5 share in future. Manan will bring 45,000 as a goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh. તો લખજો તમે આમાં જો પેલા તો ન્યૂ શેર આપ્યો છે આપણને સમમાં ક્યાંય નથી આપ્યો. અરે મનનનો શેર આપ્યો હું એમ કહું છું કે ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો નથી, કોઈ સેક્રિફાઈસની વાત કરી નહીં. તો ઓલ્ડ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક્રિફાઈસ. ઓલ્ડ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક્રિફાઈસ. તો ઓલ્ડ શેર જુઓ જે બે વચ્ચે કેટલો છે 5:3. તો સેક્રિફાઈસ એ કેટલો થશે 5:3. આટલું થયું. ઓકે હજી કરું છું એ જ કરાવું છું. મનન્સ શેર ઇન ગુડવિલ. ચાલો હવે લખવું તો લખજો. વર્કિંગ નોટ નંબર 2 પહેલી તો થઈ ગઈ સેક્રિફાઈસની. મનન્સ શેર ઇન ગુડવિલ. ચલો મનનનો શેર ગુડવિલમાં કેટલો થશે તો કે ટોટલ ગુડવિલ છે 3 લાખ. એના 1/5 એનો શેર છે એટલે 60,000 થાય. એટલે મનને 60,000 લઈ આવવા જોઈતા હતા. મનન કેટલા લઈ આવ્યો 45. કેશ બ્રિંગ્સ ફોર ગુડવિલ કેટલા 15,000 સોરી 45,000. તો 15,000 રૂપીસ છે એ ક્યાંથી લેશું મનનના કરંટમાંથી. મનનનું કરંટ અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે ને. મનનના કરંટ અકાઉન્ટ કેપિટલ અહીંયા નથી એટલે કરંટમાંથી લેશું. કરંટ અકાઉન્ટ બનાવ્યું એટલે કરંટમાં એન્ટ્રી દેવાની. મનન્સ કરંટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 15,000 ટુ કોણ કોણ છે ઋત્વી કેપ કરંટ અકાઉન્ટ એ કરંટમાં જ. ઋત્વીસ કરંટ અકાઉન્ટ ટુ પ્રિન્સી કરંટ અકાઉન્ટ. કયો રેશિયો સેક્રિફાઈસ 5:3. વેચો છે 9375 5625. બરાબર છે. હમણાં જ કર્યું તાની આપણી પોસ્ટિંગ કે કરંટમાં મનનના કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરશું આ બેયનું નામ. મનનના કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ લખશું આ બેયનું નામ અને આ બેયના કરંટમાં ક્રેડિટ કરશું પોતપોતાની અમાઉન્ટ ને ઓપોઝિટ નામ લખશું મનનનું. ધેટ ઇઝ ધ પોસ્ટિંગ. બરોબર છે. 5:3 થઈ ગયું એવરીવન. જ્યાં સુધી જાતે કરવાની કોશિશ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી નહીં જ થાય. ચલો છઠ્ઠું ક્રેડિટ પરચેસ ઓફ 15,000 વિચ વોઝ નોટ રેકોર્ડેડ. 15,000નું ક્રેડિટ પરચેસ હતું એ આપણે રેકોર્ડ કર્યું નથી તો રેકોર્ડ કરી દઈએ. તો આપણે શું કરશું સૌથી પહેલાં એક એન્ટ્રી રિવેલ્યુશનમાં ડેબિટ લખવાનો. રિવેલ્યુશનમાં ડેબિટ 15,000 અને ક્રેડિટરમાં એને શું કરી દઈશું એડ. અને બેલેન્સ એ લખવાનું પછી કરજો. પહેલાં હું બોલું એ લખી દો ને હું હમણાં પતાવી નાખી. એ તો બોર્ડ ઉપર રહેશે. આ લોકો નથી લખતા. એ સૌથી પહેલાં ક્યાં લખશું એને રિવેલ્યુશનમાં ડેબિટ સાઈડ આ 15,000 અને ક્રેડિટર્સમાં એડ કરશું. બરાબર છે. ચલો એના પછી માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક ઓફ ₹45,000 ઇઝ 36,000. 45,000ના સ્ટોકની કિંમત 36,000 છે એટલે 9,000 ડિક્રીઝ ડાયરેક્ટ કરી નાખવાના. સ્ટોક જો તમને કેટલો આપ્યો છે 60નો આપ્યો. તમારે બેલેન્સ શીટનો સ્ટોક જોવાનો. ડિક્રીઝ માટે ખાલી આ અમાઉન્ટ જ જોવાની 9,000 એટલે 60,000નો સ્ટોક આપ્યો એમાંથી 9,000 શું કરી નાખશું માઇનસ અને આ 9,000 છે આપણો લોસ છે. લોસને ક્યાં લખશું રિવેલ્યુશનમાં ડેબિટ સાઈડ. ઓકે એવરીવન. હા ડાયરેક્ટ 9,000 જ મેં ઓલા વખતે શીખવાડતું. ખાલી એ ડિક્રીઝ કરવા માટે જ આપણને અમાઉન્ટ આપી છે કે 45ના 36,000. હા એટલે આપણે 9,000 જ ખાલી લેવાના છે એમાંથી. બરાબર. લાયબિલિટી ઓફ વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન ઇઝ 28,000. ચાલો વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન રિઝર્વ કેટલું આપ્યું છે 60,000. લાયબિલિટી કેટલી છે 28,000. આ 28,000 ની લાયબિલિટીને ક્યાં લખશું આપણે લાયબિલિટી સાઈડ વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન ક્લેમ 28,000. 60માંથી 28,000 ગયા બચ્યા કેટલા 32. હવે આ 32,000 છે વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન કોને આપી દેશું ઓલ્ડ પાર્ટનર્સને. કયા રેશિયોમાં 5:3માં કરંટ અકાઉન્ટમાં. બરાબર. લખી નાખો કરંટ અકાઉન્ટમાં 32,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું
અને બીજી જે ઇફેક્ટ છે 28,000ની એને લાયબિલિટી સાઈડ લખશું. કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ 60 હતા એમાંથી 28 ગયા તો બચ્યા કેટલા? 32. આજ બકરી નથી ઉલાડી ને તો પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ આખી અલગ જ છે. તો ન્યા જ મૂકી દેવાનું, લાયબિલિટી જ છે એ તો. અચ્છા હા હા 5:3 માં કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 5:3 માં 32,000 શેર કરી દેવા. અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 24,000 ક્યાં લખશું? રિવેલ્યુશનમાં ક્રેડિટ, પછી બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ. વેરી ગુડ. રિવેલ્યુશનમાં ક્રેડિટ ને બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ. કરંટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરશો ને જે નવો આવશે ને નવો એની ડેબિટ સાઇડની બેલેન્સ વધારે આવશે. બરાબર છે? 15,000 રૂપિયાની એ અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ લખવાની. એ જે બેલેન્સ આવે એને ક્યાં લખવાનું? અહીંયા અસેટ સાઇડ. અહીંયા જે બેલેન્સ આવે તો આપણે લાયબિલિટી સાઇડ લખીએ છીએ, પણ આની બેલેન્સ આવે તો એને ક્યાં લખવાની? અસેટ સાઇડ. બરાબર છે એવરીવન? કાલે દાખલો ગણજો, નહીં આવડે તો હું સમજાવીશ પાછો. અધરવાઇઝ આપણે આને લઈ લેશું રિવિઝનમાં. આપણે હવે કાલથી આઈ વિલ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ લેસન કોલ્ડ ધ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ. ફાઇનલ એકાઉન્ટ્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ. બી રેગ્યુલર, બી સિન્સિયર ઇન ધેટ ચેપ્ટર. ઘણા બધા સમ્સ છે અને એના આધારે ઘણું બધું આવડશે. બરાબર છે? તો મળીએ છીએ આવતીકાલે. ત્યાં સુધી રજા આપો ફ્રેન્ડ્સ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.